السلام عليكم. أرحب بكم طلبتي الأعزاء طلبة المرحلة الثالثة في قسم الترجمة في محاضرة جديدة من محاضرات النحو المقارن. سيكون موضوع محاضرتنا لهذا اليوم هو تكملة لموضوع coordination, because in part 1 we have discussed coordination in English. So in this part we are going to continue our discussion of coordination, but now we will discuss it in Arabic. Coordination of Arabic clauses. We can start this topic by saying that in Arabic, as in English, clauses linked by means of coordination may be syntactic or asynthetic. As you remember, in our previous lecture, when we studied coordination in English, we said that there are two types of coordination. Either we have syntactic coordination, in which the coordinators are present, or we have asynthetic coordination, in which we have a relation of coordination, but the coordinators are not found in the sentence. So again, in Arabic, we have the same two types of coordination. Either we have syntactic coordination in Arabic, in which the coordinators are present, just like the example here. حضرت الاجتماع وناقشت المتكلم في عدة مواضيع. Here, this is a kind of syntactic coordination in which the coordinator الواو is used. In the second example, لعبنا جيدا ففزنا. Here also we have syntactic coordination in which the coordinator الفاء is used. Regarding the third example, again we have syntactic coordination through the usage of the coordinator الواو. جاء الصيف الحار وجفت السواقي. This is the first type of coordination, which is called syntactic. Regarding the second type, it is called asynthetic, in which no coordinators can be found, but still it is a relation of coordination. For example, المناخ معتدل، الأرض خضراء، كل شيء هنا جميل. It is very important to notice here that when there are no coordinators present in the sentence, we have to make up for them by using the appropriate punctuation marks. Here, the appropriate or the suitable punctuation mark is to use the comma. نلاحظ أنه بيكون عندنا النوع الثاني من الربط بدون وجود أدوات الربط ظاهرة في الجملة، لابد أن نستعين بعلامة ترقيم مناسبة، وعلامة الترقيم المناسبة في هذه الحالة هي الفارزة. كما نلاحظ أيضا في المثال الثاني لم يتغير شيء كأنه تركها بالأمس. هذه هي الجملة الأولى. لاحظوا العبارات الاسمية التي ستأتي بعد هذه الجملة كلها مرتبطة باستخدام الكوردينيشن، لكن نوع الكوردينيشن هنا هو asynthetic، إذ لا نلاحظ وجود أدوات ربط ظاهرة. الحجرة المستديرة، النصبة النحاسية، الكراسي الخشبية ذات المقاعد من القش المفتول، الزبائن القلائل المعروفون الموزعون في الأركان. نلاحظ هنا لدينا علاقة coordination، لكن ليست هنالك أدوات ربط ظاهرة ممكن أن نجدها، واستعاضينا عن أدوات الربط باستخدام الفوارز. هذا النوع إذن يسمى asynthetic coordination. إذن هذه الأمثلة تدل على أنه نوعي الكوردينيشن موجودة أيضا في اللغة العربية كما هو الحال في اللغة الإنجليزية. Now we come to the conjunctions or coordinating conjunctions in Arabic. They are called حروف العطف or conjunctive particles. Some of these conjunctive particles are coordinators or coordinating conjunctions. They include الواو، الفاء، ثم، لكن، لكن، بل، أو، أم. هذه هي حروف العطف، وهي أيضا تسمى coordinating conjunctions or coordinators in Arabic. For example, أنهيت عملي وذهبت إلى المنزل. Here we have a relation of coordination through the usage of الواو. وقع الطفل فانكسرت يده. Here also we have coordinating conjunction الفاء. أكملنا عملنا ثم ذهبنا إلى الحفلة. Here we have coordination by using ثم. لم ينجح علي
لكن نجح أحمد. Also here لكن is a coordinator. قام علي لكن محمدا لم يقم. Also here we have coordination by using لكن. ما حضر خالد بل علي. بل is another coordinating conjunction in Arabic. يريد الولد أن يلعب أو يذهب إلى الحديقة. Here also we have syntactic coordination in which the coordinator is أو. احترم صديقك فقيرا كان أم غنيا. أم is another coordinating conjunction in Arabic. Now we are going to review all these coordinating conjunctions in Arabic and the semantic meaning or meanings they express. So the meaning of Arabic coordinators, we will start with the coordinator al-waw. This coordinator has, generally speaking, the meaning of the English and. إذن لو نلاحظ أنه حرف العطف الواو في اللغة العربية يشابه إلى حد ما أو بصورة عامة the coordinator and in English. It has in fact two different meanings, or it can be used to express many semantic relations. One of these semantic relations is that it can join two phrases or two clauses in a general way. يستخدم لربط عبارتين اسمية أو حتى عبارتين فعلية بشكل عام. For example, علي مهندس وزيد معلم. أكل الطفل وشرب. نلاحظ في المثال الأول لدينا two noun phrases which has been connected by using the coordinator الواو, while in the second example أكل الطفل وشرب, here we have two clauses because we have verbs, so it can be used to connect either noun phrases or even clauses. Also in the Holy Quran we can find so many examples for the usage of al-waw, because Arabic likes and favors the usage of al-waw. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. Here also we have syntactic coordination in which the coordinator al-waw is used. The other meaning of the coordinator al-waw is that the second clause may be subsequent or a result of the first one. إذن هنا يكون لدينا عبارتين فعلية مرتبطتين باستخدام الواو، فستكون في هذه الحالة العبارة الفعلية الثانية أما أن تتبع العلاقة الفعلية الأولى زمنياً أو تكون نتيجة لما حدث في العبارة الفعلية الأولى. For example, أنهيت عملي وذهبت إلى البيت. يمكن أن نقول لدينا حدثين، أحدهما إنهاء العمل والآخر الذهاب إلى البيت. هذان الحدثان يكونان متسلسلين، وبنفس الوقت ممكن أن تكون الذهاب إلى البيت هو نتيجة لإنهاء العمل. دخل الضيف وجلس. أيضا هنا لدينا maybe two subsequent actions, first entering then sitting, or we can say that the sitting is a result of the entering of the guest. فإذا هنا نستخدم الواو للدلالة على وجود تسلسل زمني أو أن هنالك نتيجة في العبارة الفعلية الثانية حدثت لما هو موجود في العبارة الفعلية الأولى. أما المعنى الثالث الذي ممكن أن تشير إليه الواو, it may express contrast. تستخدم الواو لغرض التعبير عن التباين أو التناقض. For example, البيت كبير والحديقة صغيرة. لاحظ هنا هنالك تناقض ما بين شيئين أحدهما كبير والآخر صغير. محمد حاضر وعلي غائب. أيضا هنا لدينا a meaning of contrast between two people, one of them is present and the other is absent. وأيضا ممكن أن تستخدم الواو للدلالة على التناقض أو التباين بأن تربط ما بين عبارتين فعلية بأن نقول حضر محمد وغاب علي. إذن ممكن أن تستخدم للدلالة على التباين أو التناقض وتربط ما بين عبارتين اسمية أو حتى ما بين عبارتين فعلية. المعنى الآخر الذي ممكن أن تشير إليه الواو
is that the second clause may express a comment on the first one. يعني تستخدم الواو لتربط ما بين عبارتين. تكون العبارة الثانية تعبر عن تعليق أو تكون بمثابة تعليق عن ما ورد في العبارة الأولى. كأن نقول مثلا قد تصل المفاوضات إلى طريق مسدود وهو ما يحاول أن يتجنبه الطرفان. لاحظ هنا الواو استخدمت للربط ما بين هذين العبارتين، والمعنى اللي تشير إلى هنا تنطيني فد تعليق معين. أما المعنى الآخر الذي يمكن أن تشير إليه الواو the relation between the two clauses may be one of concession. concession معناها أنه يحدث شيء لم يكن متوقعا. لدينا مثلا حدث معين، وعلى أساس هذا الحدث نتوقع أن يحدث شيء آخر، لكن لا يحدث ما نتوقعه بل يحدث شيء عكس توقعاتنا. This is called a relation of concession. وممكن أن تستخدم الواو لغرض التعبير عن هذا المعنى. كأن نقول مثلا حاول جهده ولم ينجح في عمله. حاول جهده نتوقع أنه بعد المحاولة أن ينجح في عمله، لكن حدث عكس ذلك وهو لم ينجح في عمله. This is called concession. أو نقول مثلا عاش وحيدا فقيرا ولم يطلب عون أحد. أيضا هنا لدينا a relation of concession because we expect that someone who has lived lonely and poor to ask for the help from anyone, but he didn't ask for help. So this is called a relation of concession, and we can find that the coordinator الواو can be used to express such a meaning. Now we come to the second coordinator or coordinating conjunction in Arabic, which is alpha. The central meaning of this coordinator is temporal sequence. إذن المعنى الرئيسي لحرف العطف أو لأداة الربط الفاء هي للدلالة على التسلسل الزمني. مثلا نقول صليت الفجر فالصبح، خرج الوالدان فالأطفال، فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كان فيه. نلاحظ هنا لدينا حدثين، فيكون أحد أو الحدث الأول يسبق الحدث الثاني، فنستخدم الفاء للدلالة على وجود هذا التسلسل الزمني في الأحداث. وأيضا لدينا مثلا المعنى الآخر اللي تشير إلى الفاء هو الإشارة إلى النتيجة، نتيجة شيء. كأن نقول مثلا مرض مرضا شديدا فمات. إذن ما هو نتيجة مرضه الشديد؟ أنه مات، فالفاء استخدمت للدلالة على النتيجة. أو نقول وقع علي في الفناء فانكسر ساقه. ما هي نتيجة وقوع علي في الفناء؟ أن انكسرت ساقه. وقع في النهر فغرق. أيضا ما هي نتيجة وقوعه في النهر؟ أنه غرق. فوكزه موسى فقضى عليه. أيضا في هذه الآية القرآنية الكريمة استخدمت الفاء للدلالة على النتيجة. ما هي نتيجة وكزه موسى؟ بأن قضى عليه. إذن هذه هي المعاني اللي تستخدم إليها أداة الربط الفاء، أما للدلالة على التسلسل الزمني أو للدلالة على النتيجة. نأتي إلى حرف العطف ثم. The main semantic implication of this coordinator is temporal sequence. نلاحظ أنه أيضا المعنى الدلالي الرئيسي لحرف العطف ثم هو أيضا التسلسل الزمني، لكنه يختلف عن حرف العطف الفاء. It differs from fa in that the event of the second clause doesn't immediately follow, but there is a lapse of time. This means that there is an interval between the occurrence of the two actions. حين نتكلم عن التسلسل الزمني باستخدام الفاء، فنحن نعني بذلك أن الحدثين يحدثان يعني مباشرة، أحدهما يتلو الآخر. The two actions happen one immediately after the other. لكن حين نستخدم حرف العطف ثم، هذا يدل على أنه هنالك فسحة من الزمن، هنالك برهة من الزمن تفصل ما بين الحدثين. لم
يحدث الحدثين مباشرة أحدهما بعد الآخر، لكن هنالك يعني مسافة زمنية تفصل ما بين الحدثين. هذا هو الفرق ما بين استخدام الفاء وثم. تلاحظون بالأمثلة أمامنا: قرأت الكتاب ثم أعطيته إلى أخي. هنا استخدمنا ثم، معناها هنالك مسافة من الزمن تفصل ما بين قراءتي للكتاب وما بين إعطائي إياه إلى أخي. تراكمت الغيوم ثم نزل المطر. نحن نعلم أن تراكم الغيوم يحتاج لفترة زمنية ثم يتلو ذلك نزول المطر. جلس ثم نهض. هنا استخدمنا ثم للدلالة على أنه جلس لفترة معينة ثم تلاه حدث آخر وهو النهوض. لكن إذا استخدمنا الفاء جلس فنهض، معناها مباشرة عقب جلوسه مباشرة جاء الحدث الآخر وهو النهوض، يعني ماكو فترة زمنية تفصل ما بين الحدثين إذا استخدمنا حرف العطف الفاء. صليت الظهر ثم العصر، يعني انتهيت من حدث واحد وهو صلاة الظهر، بعدين صارت عندي مسافة زمنية تفصل ما بين الصلاتين، فإذا استخدمت حرف العطف ثم. فأماته الله 100 عام ثم بعثه. نلاحظ في هذه الآية القرآنية الكريمة يوضح استخدام ثم للدلالة على وجود مسافة زمنية تفصل بين الحدثين، ونلاحظ هنا 100 عام، فإذا مسافة زمنية قبل أن يحدث الحدث الثاني وهو البعث. فهذه هي استخدامات أو المعاني التي تشير إليها استخدام حرف العطف ثم. نأتي إلى لكن ولكن، كليهما يعتبر أحد حروف العطف أو إحدى الأدوات الربط التناسقية أو coordinating conjunctions in Arabic. لابد أن نعرف ما هو الفرق ما بين استخدام هاتين الأداتين. The main difference between them is syntactic. إذن الفرق ما بين هاتين الأداتين هو فرق بالحقيقة نحوي أو قواعدي. كيف ذلك؟ لكن المشددة introduces a clause beginning with a noun or a pronoun. إذا نستخدم لكن ويأتي بعدها أما اسم أو ضمير. مثلا نقول: أراد زيد أن يقول الكثير لكن أخاه منعه من الكلام. لاحظ لكن أتى بعدها اسم. لو اعترف بذنبه لصفحت عنه لكنه لم يفعل. هنا لكن جاء بعدها ضمير. أما بخصوص أداة الربط الثانية وهي لكن it is used to connect two nouns or adverbs. ممكن أن تستخدم للربط ما بين اسمين أو حتى ما بين ظرفين، كأن نقول مثلا: ما جاء خالد لكن رائد. ربطنا ما بين اسمين. ما أكلت خوخا لكن عنبا، أيضا ربطنا بين اسمين. ما زارنا ضيف لكن ضيفان، أيضا ربطنا ما بين اسمين. أما في المثال الآخر: لم أخرج صباحا لكن مساء، هنا ربطنا ما بين ظرفين، لأن صباحا ومساء كما نعلم هي ظروف زمان. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله. هنا ربطنا ما بين noun phrases، لأنه رسول الله هو noun phrase وأبا أحد من رجالكم أيضا هو noun phrase. Or it introduces a clause beginning with a verb. أو ممكن أن نستخدم لكن في مقدمة عبارة فعلية، أي أن يأتي بعدها فعل. مثلا نقول: لم يرى أحدا في الدار لكن سمع امرأة تصرخ. فهذا هو الفرق ما بين استخدام أداتي الربط لكن ولكن. هما يمتلكان نفس المعنى، يعبران عن نفس المعنى الدلالي، لكن الفرق في استخدامهما هو فرق نحوي أو فرق قواعدي لا أكثر. Now we come to the other conjunctive particle بل. It expresses two main senses. بل تعبر عن معنيين مختلفين. First, it is used to express an adversative relation، معنى استدراكي. مثلا نقول: ما مرض سمير بل أخوه. إذن استدركنا أو صححنا المعلومة. لا تشرب شايا بل قهوة. لا تصاحب الأحمق بل العاقلة. اروي لنا شيئا من نثرك بل من شعرك.
This is called an adversative relation أو معنى استدراكي. لدينا شيئين ونحاول أن نعطي شيء بدل عن الشيء الأول الذي ذكر، كأنما نستدرك ما قلناه في العبارة الأولى. أما المعنى الثاني it is used to express a reformulation of what has been stated، أي أنه نستخدم البل كأنما نعطي معلومة أخرى أو معلومة نوضح بها ما قلناه في العبارة الأولى. مثلا نقول ليلى فتاة جميلة، بل إنها أجمل فتاة في القرية. هنا لا نقارن ما بين ليلى وما بين مثلا فتاة أخرى، أو لا نقارن صفة بصفة أخرى، بل إننا أعطينا معلومة معينة وهي ليلى فتاة جميلة، ثم يعني رغبنا أن نعيد تركيب ما قلناه أو نعيد صياغة المعلومة التي قلناها بشكل أدق، فقلنا بل أنها أجمل فتاة في القرية، فبل تستخدم من أجل هذا النوع من المعنى. زياد رجل غني، بل هو أغنى رجل أعرفه. إذن عندي فد معلومة معينة وهي زياد رجل غني، ثم يعني رغبت أن أعيد صياغة ما قلته كي أصحح المعلومة أو كي أعطي معلومة أكثر دقة بأن أقول بل هو أغنى رجل أعرفه. زيد شاعر كبير، بل هو أمير الشعر. إذن أيضا هنا استخدمت البل من أجل إعادة صياغة ما قلناه في العبارة الأولى. حرف العطف أو بالحقيقة حرف العطف أو يعبر عن معاني كثيرة كما سنرى سوية. المعنى الأول one alternative is to be chosen، لدينا خياران أو أكثر، وخيار واحد فقط سيكون هو الخيار المتاح، أي لا يمكن أن يتحقق الخياران معا في نفس الوقت. كأن نقول مثلا يمكننا أن نسافر الآن أو أن نمكث هذه الليلة هنا، يعني ليس لدينا أن نحقق الخياران معا، أما أن نسافر أو أن نمكث. اركب سيارة أو حافلة، لا يمكن لنا أن نركب السيارة والحافلة في نفس الوقت، لابد أن نختار أحد منهما. تزوج فاطمة أو أختها، أيضا لا يمكن أن يتزوج بفاطمة وبأختها في ذات الوقت، فعليه أن يختار أحدهما. The second meaning أو is used to express that both alternatives can be realized. أحيانا تستخدم أو للدلالة على أنه كلا الخيارين متاحان، كأن نقول مثلا يمكنك أن تمتحن أو تكتب تقريرا مفصلا أو تفعل الاثنين معا، لأن ممكن أن تمتحن وتكتب تقرير. both are possible. اشرب شايا أو قهوة أو كليهما، بإمكانك أن تشرب الشاي والقهوة أحدهما بعد الآخر. أما المعنى الآخر it may express a negative condition، ممكن أن تعبر أو عن معنى شرطي منفي، كأن نقول خذ بنصيحة والديك أو تندم، معناها إذا لم تأخذ نصيحة والديك سوف تندم. لأشكينك للقاضي أو ترد علي مالي، هذا يعني إذا لم ترد علي مالي ماذا سأفعل؟ سأشكيك إلى القاضي. فإذا هنا أو استخدمت للدلالة على معنى النفي معنى الشرط المنفي negative condition. Number 4 أو can be used to mean until، يعني تستخدم بمعنى until بمعنى حتى أو إلى أن. نقاتلهم حتى النهاية أو يستسلموا، معناها إلى أن يستسلموا. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، معناها إلى أن أدرك المنى. لأحاصرن العدو أو يخضع، معناها إلى أن يخضع، فإذا باللغة الإنجليزية يقابلها until. أما المعنى الخامس it may express doubt or uncertainty، ممكن أن تعبر أو عن الشك أو عدم اليقين من شيء معين، كأن نقول أو كما هو في المثال في الآية القرآنية الكريمة لبثنا يوما أو بعض يوم، حين يكون يعني الشخص غير
متيقن أو لديه شكوك حول شيء معين، فممكن أن يستخدم أو للدلالة على هذا المعنى. أما المعنى الآخر it may express division، نستخدمها في يكون عندي تقسيم، كأن نقول مثلا الكلمة اسم أو فعل أو حرف. يعني احنا نريد مثلا أن نقسم الكلمة في اللغة العربية، راح نقول الكلمة أما أن تكون اسم أو تكون فعل أو تكون حرف، كأنما لدينا تقسيم إلى أجزاء، وكل جزء يعني لا يمكن أن يحدث مع الجزء الآخر. يعني الكلمة باللغة العربية أما أن تكون اسم أو تكون فعل أو تكون حرف، لا يمكن للكلمة أن تكون اسما وفعلا وحرفا في ذات الوقت. This is called a relation, or it can express a meaning of division. Now, we come to the coordinated conjunction am, frequently used in statements or questions to express alternation in which one alternative only is possible. إذن نستخدم حرف العطف am للربط ما بين phrases or clauses، لكن المعنى الذي تشير إلى هذه الأداة أنه فقط أحد الخيارين هو المتاح، لا يمكن أن يتحقق الخياران معا. For example، احترم صديقك فقيرا كان أم غنيا. صديقك أما أن يكون غني أو أن يكون فقير، لا يمكن أن يكون فقيرا وغنيا في ذات الوقت. أمكثوا الليلة هنا أم غادروا إلى قريتهم. هنا لدينا جملة استفهامية، ونلاحظ استخدمنا أم للدلالة على أنه أحد الخيارين فقط هو المتاح، أما أن يكونوا قد مكثوا أو أن يكونوا قد غادروا. أيضا في الآية القرآنية الكريمة ليبلوني أأشكر أم أكفر، هنالك اختيار واحد فقط هو المتاح، أما أن أكون شاكر وأما أن أكون كافر، لا يمكن أن يكون شاكرا وكافرا في ذات الوقت. أشايا شربت أم قهوة. This means that you have chosen one of them. Either you drank tea or you drank coffee. أعدت الأمانة إلى صاحبها أم احتفظت بها. أيضا هنا نلاحظ استخدام أداة الربط أو حرف العطف أم للدلالة على أنه فقط خيار واحد هو المتاح. لديك أمانة، فأما أن تكون قد أعدتها إلى صاحبها أو تكون قد احتفظت بها، لا يمكن أن تعيدها وتحتفظ بها في نفس الوقت. When preceded by the word سواء it is used to connect clauses. أحيانا نلاحظ وخاصة في القرآن الكريم استخدام كلمة سواء مع حرف العطف أم، كأن نقول مثلا إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. أو في الآية القرآنية الأخرى سواء عليهم في المثال الآخر سواء عليهم أنطقوا بالحق أم التزموا الصمت. أيضا هنا نلاحظ استخدام سواء مع أم، وأيضا هنا لدينا خيار واحد فقط هو المتاح، أنه أما أن يكونوا قد نطقوا بالحق أو أن يكونوا قد التزموا بالصمت، لا يمكن أن يتحقق الخياران معا في نفس الوقت. Now we come to the correlative coordinators in Arabic. We have in fact two pairs of correlative coordinators in Arabic, which are إما وإما، إما أو. For example، إما أن تجلس أو تنصرف. اقرأ إما نحوا وإما صرفا. الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف. فأما نرينك بعض الذي نعدهم أو نتوفينك. إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى. إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. إما أن تدرس أو تلعب. Used to express exclusive meaning. This means that only one alternative is possible. أيضا إذا نستخدم هذه correlative coordinators إما أو إما وإما، معناها أيضا خيار واحد فقط هو الذي سيكون الخيار المتاح. فأنت أما أن تجلس أو أن تنصرف، لا يمكن أن يحدث الشيئين معا في نفس الوقت. مثلا الكلمة إما اسم وإما فعل وإما حرف، قلنا في اللغة العربية الكلمة ينبغي أن تكون واحدة من هذه الثلاثة، هي أما أن تكون اسم أو فعل أو حرف، لا يمكن للكلمة أن تكون اسما وفعلا وحرفا في ذات الوقت.
إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. أيضا الدلالة على أنه one meaning only is possible، إما أن تكون أنت، أما أن تكون شاكر، أو أن تكون كفور. أما أن تدرس أو تلعب، لا يمكن أن تدرس وتلعب في نفس الوقت، فعليك أن تختار خيار واحد فقط، أو سيكون هنالك خيار واحد فقط هو الخيار المتاح. This is the end of our lecture for today, in which we have discussed coordination in Arabic, and we have learned the two types of coordination in Arabic, and we have discussed all the coordinating conjunctions in Arabic and the meaning they are used to express. I would like to thank you all for your attention and for your attendance, and I hope that you find the lecture interesting and useful. And of course, this is time for your questions. If you have any question regarding any one or any information that has been presented in this lecture, I will be ready to answer all your questions. Thank you again and have a nice day, and see you inshallah in our next lecture.